श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरिः आभारलोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। भागवत महापुराण प्रथम स्कंद पंचम अध्याय। सूत उवाच सूत कहन्ति अनुरागे हरसे मुनिकर आगे। शुण सकल मुनि जने हरिचरित सावधाने। व्यास समीपे देव ऋषि सुख आसने दृढ़े बसी। व्यास पूछिले मन तो से जात गोविंदर अंशे। हरसे वाणी हस्तु थोई कहन्ति व्यास मुख चाहि। नारद उवाच हे पराशर ऋषि सुत तुम्भे स्वभावे भागवत। चंचल दिशुछि वदन देखि जानिली तुम्भ मन। सकल वेद शिष्य देई पुराण भारत भियाई। वेद विचारी ब्रह्म चिंती चित्त न हिला तुम्भ शांति। भले जानिली मोहि एहा तुम्भे स्वभावे पुण्य देहा। नारद वाक्य शुणी कर्णे व्यास कहन्ति सावधाने। व्यास उवाच तुम्भे कहिल मुनि जेते मोर अभ्यासे बहु मने। वेद पुराण अर्थ जेते मु सर्व संपादिली चिते। तथापि आत्मा तो सन है स्थिर न रहे मन देहे। तुम्भे जे ब्रह्मांक नंदन भले जानिल मोर मन। ए मन स्थिर करिबारे गोविंद बिना के बापारे। सकल शास्त्र तहु सार तार महिमा अगोचर। तार भक्ति जेणु नाही एणु मो चित्त स्थिर नहि। तुम्भे सकल तत्व जान से कृष्ण महिमा प्रमाण। से सर्व जीवंक ईश्वर जार माया रे संसार। सृजई पालई संहारे त्रिगुण ब्याजे से विहरे। से माया ताकु न लागई नित्य से निज सुखे खाई। एतिनी लोक तुम्भ देहे निरते भ्रमेर विप्राये। प्राणी बाह्य अभ्यंतरे जे सने समीर संचरे। आत्मा जे सने साक्षी रूपे
नित्य विहरे निज सुखे से विष्णु पाद पद्म जले तुम्भर स्नान सुनिश्चले से जल स्थित उष्म भाव नित्य तुम्भर अनुभव तांको महिमा परिमाणी तुम्भहु अन्य केवा जाणी कह आनंदे मुनिवर जेमंते मन होए स्थिर एमंत व्यास मुख शुणी भावे कहन्ति देव मुनि नारद वाच भो मुनि सत्य ए वचन जेणु संतोष नहे मन कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कल उच्चारण जे धर्मे कृष्ण तोष नहि से धर्म निष्फल अटई धर्म संपद काम अर्थे जेते कहिल वेद पथे जेबे गोविंद गुणग्राम अभ्यासे थांता किछि श्रम तेबे कि मन असंतोष कहिबि शुण उपदेश जेबे जिह्वा वाक्य श्रमे न करे कृष्ण गुण ग्रामे जे बाणी अखिल तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे भणी ताहाकू बोली काकवाणी जहि गोविंदंकु न शुणी निश्चय काक तीर्थ सेही से जले केबा अवगाही परमहंस मुनि मेळे जे थांती पुण्य तीर्थ कूले जे वाक्य कृष्ण गुण गाई निश्चय पुण्य तीर्थ सेही से वाक्य जनता पनासे तीर्थ जे सने पाप ध्वंसे कृष्णर गुण गाथा जेबे प्रबंधे उच्चारई भावे पद दूषित जेबे होए से प्राणी सर्व पाप दहे अनंत नाम जस गुणे साधुक वाक्य नित्य भणे से हरि भाव जेबे छाड़ी जे जानती कर्म पथ माड़ी जे पुण्य वेद मार्गे करे सकाम चिते फल धरे हरिंकी न करे अर्पण से सर्व फल कारण निष्काम मते सर्वन्यासी तपसाधन्ति बने पशी हरि महिमा छाड़ी जेबे अति निर्मल ज्ञान भावे से काहीं अशुभ नाशिब तपसाधिला फल देव तुम्भे स्वभावे भागवत महानुभाव शुचिमंत सत्यवचन धृतिमंत एणु अमोघ तुम्भ चित्त समाधि करी कृष्ण पादे तार चरित अनुवादे प्रबंध भागवत कर अखिल जनଙ୍କୁ उद्धर जे प्राणी अन्य मार्गे भजे हरि भक्ति दूरे तेजे कृष्ण भक्ति लाभ छाड़ी तृतीय वर्गे चित्त बढ़ी ताहार सुख लेस काहीं समुद्रे जेन्हे नाव थाई जल पवन मेघ तेजे कूले न लागी जेन्हे भजे ताहांक गति जेहि मत शुण हे पराशर सुत निंदित कर्म चित्ते चिंती जे अन्य जने शिक्षा दियंती स्वभावे मूढ़ सेहु जन व्यर्थ ताहार जीवन तार वचने सेहु भ्रमे जे प्राणी आचरे अधर्मे साधु निंदन जे करंती
जगते नाही तांक स्थिति पाप आचरी नर लोके अंते से पड़ती नरके तुम्भे स्वभावे विचक्षण भाव भाव भले जान अनंत पार विष्णु कथा तुम्भे वर्णने सामरथा निवृत्ति प्रवृत्ति ए भावे जेमते प्राणी निस्तरिवे हरिचरित दैपकर जनकु अंधारु धर जे प्राणी निज धर्म तेजी हरिचरण दृढ़े भजी भजु मरई जेबे दुख केबे हेन पड़े नरक स्वधर्मे भजन्ति जे प्राणी हरि भक्ति न प्रमाणी अंते ताहांको गति जेते के अनुमानी पारे चित्ते एबे हो शुण मुनिवर पंडित जनक व्यवहार जे लाभ केहि न लभंती से लाभे जार चित्त चिंती से अर्थे यत्न जे करंती संसारे पंडित बोलांती कालर बळे पुण पुण ए भव मध्ये ता भ्रमण पूर्वर्जित कर्म बसे दुख सदृश सुख आसे ए अध ऊर्ध्वे निपथे प्राणीए भ्रमंती निरते ताहांक मध्ये जणे जणे लोभिले से फल धारणे से फल पाई सुखे खाई भ्रमणे श्रम न लागई भ्रमीण प्राणी जेबे पाई पुणे भ्रमंती ताहा खाई एणु मुकुंद पाद गते जे प्राणी भजन्ति निरते मुकुंद पाद तार गति अन्यर प्राय न भ्रमन्ति कृष्णर पाद पद्म रस निरते करन्ति जे ग्रास से रस छाड़ी बसे केन्हे रसे रसिक जन जेन्हे ईश्वर हेतु ए संसार संसारो ईश्वर बाहर जेणु उत्पत्ति स्थिति नाश विश्वर हुई प्रकाश एणु लीला को करी अछि प्राणी को नहिब प्रत्यक्षी ईश्वर जीव ए संसार ए सर्व एक ही प्रकार ए सर्व ब्रह्म भावे जानी वेदरे अछि परिमाणी तुम्भे सर्वज्ञ मुनि बर कह कृष्णर अवतार तुम्भे जे आत्मरामे नरमी अंतर दृष्टि अंतर्जामी परम पुरुषंक कला सोमरी गोविंदर लीला संसार निस्तारण अर्थे श्री भागवत कर ग्रंथे स्वभावे जन्म जार नाही माया सयले रूप बही तार चरितरु किंचिते प्रकाश कर जनहिते एहु से पुरुषार्थ सार यज्ञ तपस्या वेद सार इष्ट पूजन यज्ञ दान जेबे भावई कृष्ण नाम ताहांक फल ए अटई ता बिनु निष्फल हुई पूर्वे निर्मल ऋषि जने तप आचरी घोर बने संसार सार कृष्ण कथा निरते गाई गुण गाथा ए भावे पाइली जे मन्ते कहिबी तुम्भर ग्रते पूर्वे मो दक्ष साप पाई जन्मिली दासी पुत्र होई ब्राह्मण घरे एकाएकी
मोहर जननी सेवकी व्यापार करे रात्र दिने एमंते विधिर विधाने से विप्र गृहे वर्षा काले अतिथि ब्राह्मणे मिलिले ताहांको अन्न जल देई ब्राह्मण कहे भाव बही हे विप्रे शुण मो वचन आज जीवन मोर धन्य तुम्भर दया जेबे मते मो घरे रुह दिना केते दुर्गम वर्षा मास चारी ए ऋतु मोर घरे सारी हेउ बोइले विप्रजने ब्राह्मण गृहे शुद्ध मने रहिले मनर संतोषे मु सेवा कली तांको पासे बाळुत चपल मो चित्त सेवा करई अविरत से विप्रगणे मते चाही आश्वास कले दया बही ताहांको भोजनर अन्ते पत्रे उच्छिष्ट थाई जेते ताहा भुंजई नित्य मुहि अन्य भोजन न जानई उच्छिष्ट भोजन प्रसादे मोहर चित्त प्रमादे सर्वकील विष केणे गला ताहांको धर्म उदे हेला विप्रंक मुख हरि बाणी दिन बंचई नित्य शुणी पद को पद गीत स्मरे से बाणी मोर मन हरे निरते शुणी पदे पदे मन बुड़िला कृष्ण पादे कृष्ण हो आन न जानई विषय रस आर काहि जेणु ए सद सत रूप प्राणी देखंती मोह कल्प आपना अज्ञान से अटे केबे हे सत्य से न घटे मुहि देखई बहु मते हरि हूँ आन के जगते एमंते बरसा सरिला शरद ऋतु प्रसरिला निरते शब्दे हरि बाणी विप्रजनक मुख शुणी सात्विक भक्ति मोर मने प्रकाश हेला अनुक्षणे मोहर सेवा दिनु दिने देखि संतोष विप्रजने जानिले शुद्ध सत्य रूपे भक्ति जात मोर चित्ते जीवार बेले मोते राई कृष्ण महिमा शिक्षा देई जे गुह्य गुह्य तम ज्ञान जणे उदित भगवान सर्व कहिले मोर कर्णे दीन वत्सल मुनि जने विष्णुर माया अनुभव तेणु जानिली मुहि सर्व जे भावे भावी अप्रमादे प्राणी पसंती कृष्ण पादे एणु ए कृष्णार्पित कर्म कले तुटई भव भ्रम आत्मारे ज्ञान प्रकाशई त्रिताप मान क्षय जाई व्याधि पूजे जार भोगे से द्रव्य चिकित्सा न लभे से काहे तरिब संसारे पड़ई घोर अंधकारे ए भव मध्य देह धरी विष्णु तो शणे कर्म करी भक्ति जोग जात होई ज्ञान अधीन जाटई जेबे सकल कर्म करी कृष्ण अर्पण मने धरी विष्णुर जेते गुण ग्राम जगते अछि जेते नाम मुखे उच्चारी मने स्मरी से भक्ति जोगे अधिकारी
ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ମନେ ସ୍ମରି ଯେ ଚିନ୍ତେ ତାଙ୍କ ନାମ ଧରି। ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସଂକର୍ଷଣ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭରି। ସେହୁ ନ ପଡ଼େ ମାୟା ମୋହେ ଅନ୍ତେ ପୋଷଇ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ। ଏମନ୍ତେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଯୋଗ ବଳେ। ଅଶେଷ ଦୁଃଖ ଦୂର ଗଲା ସେ ହରି ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନିବର ହରି ଚରଣେ ମନ ଧର। କୃଷ୍ଣର ନାମ ଗୁଣ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି କହ ଭାଗବତେ। ଯେଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କର ଅବୋଧ କର୍ମ ଜୀବ ଦୂର। ବିଷୟ ବିଷେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ବିଚାରେ। ସେବେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ତରିବେ ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ଆଗେ କହି ବିନାଶ ବଦେ କୃଷ୍ଣେ ଗାଇ। ସେ ମୁନି ବର ପାଦ ଯୁଗେ ସୁଜନେ ନମ ଅନୁରାଗେ। ହୋଇବ ଭବ ବନ୍ଧ ନାଶ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ସୁତ ଉବାଚ ସୌନକ ଆଦି ମୁନି ମଧ୍ୟେ ସୁତ କହନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୋଧେ। ଶୁଣ ସକଳ ମୁନି ଜନ ସେ ବ୍ୟାସ ନାରଦ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏମନ୍ତେ ନାରଦଙ୍କ ବାଣୀ ସେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ଶୁଣି। ନାରଦ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଯେତେ ହରିଙ୍କି ଭଜିଲେ ଯେମନ୍ତେ। ସେ ସର୍ବ କଥା ଜାଣି ମାରେ ପୁଣି ପୁଛିଲେ ଆରବାରେ। ବ୍ୟାସ ଉବାଚ ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେ ଦିନ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କଲେ ମନ୍ତ୍ର ଦାନ। ସନ୍ତୋଷେ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଗମିଲେ ଯେଣେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତଦ ଅନ୍ତରେ କଲ କିସ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ବୟସ। ଜନ୍ମ ସଞ୍ଚଇ ପ୍ରଜାପତି ବାଳୁତ କାଳୁ ଯେତେ ଗତି। କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବେ ତୁମ୍ଭେ ବଞ୍ଚିଲ କେଉଁ ଭାବେ। କାଳ ପ୍ରବେଶେ ମୁନିବର କେହ୍ନେ ଛାଡ଼ିଲ କଳେବର। ପୂର୍ବ କଳ୍ପର ଏ ବିଚାର କି ରୂପେ ହେଲ ଜାତି ସ୍ମର। ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନ ଦେହ ଅନ୍ତେ କାଳ ନ ହରିଲା କେମନ୍ତେ। ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାସ ମୁଖ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ ବାକେ ଭଣି। ନାରଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମର ଭାରତା। ମୋତେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ବିପ୍ରେ ଯେ ଗଲେ ପଥ ଚାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ବୟସେ ମୁନି ଜନଙ୍କ ଉପଦେଶେ। ଦିନ ବଞ୍ଚଇ ମାତା କୋଳେ ମୋ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ। ମୋର ଜନନୀ ବିପ୍ର ଘରେ ସେବକୀ ପଣେ ଦିନ ହରେ। ସେବଇ ବିପ୍ର ଘରେ ନିତେ ନଥାଇ ଆତ୍ମାର ଆୟତେ। ଏକଇ ପୁତ୍ର ତାର ମୁହିଁ ସେ ମତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଛାଡ଼ଇ। ସ୍ନେହେ ପୋଷଇ ନୀତି ନୀତି ମୋତହୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି। ମୋର ନିମିତ୍ତେ ଭିକ୍ଷା ଅନ୍ନ ବହୁତ କଳ୍ପେ ତାର ମନ। ସେବା ପାଇବ ଅନ୍ନ କାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଯା ମିଳଇ। ମୋତେ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅବଶେଷ ମୋର ଜନନୀ କରେ ଗ୍ରାସ। ସଂସାର ଈଶ୍ୱର ଆୟତେ ଏମନ୍ତେ ଗଲା ଦିନ କେତେ। ମୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଥାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳ ନ ଜାଣଇ। ବାଳକ ପଞ୍ଚମ ବୟସେ ବଞ୍ଚଇ ଜନନୀର ପାଶେ। ମୋର ଜନନୀ ଏକ ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଗୋଦହନେ।
ଧେନୁ ଦୋହନ୍ତେ ପଥେ ବସି ସର୍ପେ ମିଳିଲା ପାଶେ ଆସି ଦଇବ ଯୋଗେ ସେ ଦଂଶିଲା ତକ୍ଷଣେ ଜନନୀ ମମଲା ମୁହିଁ ମାତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦେଇ ଭାଳଇ ଚଉଦିଗ ଚାହିଁ ବିପ୍ରଙ୍କ ତହିଁ ମୋର ମନ ନିତ୍ୟ ଭାଳଇ ଛନ ଛନ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅର୍ଥେ ଗଲି ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଥେ ଅନେକ ପୁର ନଗ୍ର ଗ୍ରାମେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜି ପଥ ଶ୍ରମେ ଖେଟ ଖର୍ବଟ ବାଟି ବନେ ଦୁର୍ଗମ ପର୍ବତ କାନନେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥେ ଦେବେ ସେବନ୍ତୀ ଯହିଁ ନିତେ ଉତ୍ତମ ସରୋବର ବନେ ହଂସ ସାରସ ଭୃଙ୍ଗସନେ ପୁଣି ମିଳିଲି ଘୋର ଦେଶେ ପୁରୀତ ନଳ କୁଶ କାଶେ ହସ୍ତି ସେବିତ ବନ ଆଦି ଯେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ନଦୀ ବୈଶବିଲତା ଗୁଳ୍ମସାର ଦିଶଇ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ସର୍ପ ଭଲ୍ଲୁକ ଶିବା ଗୃହେ ବନେ ଭ୍ରମଇ ଏକା ଦେହେ ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ଘୋର ପଥେ ଶ୍ରମେ ପିପାସା ବୁଭୁକ୍ଷିତେ ଏମନ୍ତେ ଯାଉଁ ପଦେ ପଦେ ଶ୍ରମେ ପଶିଲି ନଦୀ ହ୍ରଦେ ଶୀତଳ ବାରି ସ୍ନାନ ପାନ କରନ୍ତେ ଗଲା ମୋର ଶ୍ରମ ସେ ନଦୀ ଜଳେ ପ୍ରାଣ ତୋଷି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ତରୁ ତଳେ ବସି ଯେ ରୂପେ ମୁନିଙ୍କ ବଚନେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ଅବଧାନେ କୃଷ୍ଣର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୁଗେ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ କଲି ଅନୁରାଗେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଗଦ୍ଗଦ ବଚନ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ନେତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତକ୍ଷଣେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ହରି ବିଜୟ ମୋର ହୃଦେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭରେ ଦେହେ ଉଦ୍ଗମ ହେଲେ ତନୁ ରୁହେ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ବୁଡ଼ିଲି ଉଭୟ ଲୋକ ନ ଜାଣିଲି ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ମନ ବଚନ ଅଗୋଚର ଦେଖି ଉଠିଲି ତତ୍କ୍ଷଣେ ବିକଳେ ଚିତ୍ତ କରସଣେ ପୁଣି ରହିଲି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ସେ ରୂପ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ହରି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର ଦିଶିଲା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ବାହୁଡ଼ି ଚାହିଁଲି ବାହାରେ ଦିଶ ଆକାଶ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ନ ପାଇ ଆକୁଳେ କମ୍ପେ ମୋର ଦେହି ଏମନ୍ତେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ କିବା ଅମୃତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ମନ ବଚନେ ଅଗୋଚର ସ୍ୱଭାବେ ଗମ୍ଭୀର ସୁସ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ କଲା ମୋର ମନ ଶୁଣିଲି ଆକାଶ ବଚନ ଏ ଜନ୍ମେ ଦେଖିବୁ ତୁ କାହିଁ ମୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ କୁଳ ଜନଙ୍କର ଯେ ଚିତ କର୍ମ ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ଯାବତ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମେ ଚିତ୍ତ ଆକର୍ଷେ ମତି ଭ୍ରମେ ସେ ମତେ ପାଇ ବେକେ ମନ୍ତେ କର୍ମ ଆବରି ନାନା ମତେ ମୋର ସେବକ ସେବା ଫଳେ ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ମତେ ଡୋଳେ ମୁଁ ଯାଉ ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଥାଇ ତା ହୃଦୟ ମଙ୍ଗଳ କାହିଁ ଏବେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦେହେ ଧରି ଦୃଢ଼ ଭକତି ମୋର ପାଦେ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରସରୁ ପ୍ରମାଦେ ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମୋର ଧ୍ୟାନେ ଅନ୍ତେ ମିଳିବୁ ମୋ ଭୁବନେ ମୋର ବିଷୟ ତୋର ମତି କେବେ ହେ ନହିବ ଦୁର୍ଗତି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ବାଧା ଯେତେ କେବେ ହେ ନ ଲାଗିବ ତତେ ମୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ହେଉ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ ଆକାଶ ବଚନ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଫୁରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କେ ତାହା ଦେଖିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ନାହିଁ ଯାର ମହାମହିମା ନିର୍ବିକାର ସେ ବାଣୀ ଶୁଣି ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିରେ ପ୍ରଣାମ କଲି ତାପୟରେ ମୋର ଜୀବନ କୃତକୃତ୍ୟ
ଶୁଣ ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ, ସେ ବିନୁ ନ ଜାଣଇ ଆନ, ମୋ ସର୍ବଗତି ଭଗବାନ। ଲାଭ ଜୟକୁ ପରିହରି, ହୃଦେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି। ଅନନ୍ତ ନାମ ଗୁଣ ଯେତେ, ଚିତ୍ତେ ସୁମରି ଅବିରତେ। ଭୂମି କରଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବିଗତ ରାଗ ତୁଷ୍ଟ ମନ। ମଦ ମତ୍ସର ମାନ ତେଜି, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦୃଢ଼େ ଭଜି। ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମୁ ଅନୁଦିନ, ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ମୋ ମନ। ଏମନ୍ତେ ମରଣ ନିୟତ, କାଳ ହୋଇଲା ଉପଗତ। ସଂଶୟ ସ୍ଫୁରେ ମୋର ମନେ, ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ଘନେ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମୁହିଁ ଦେଖି, ତକ୍ଷଣେ ଶରୀର ଉପେକ୍ଷି। ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହେ, ଶୂନ୍ୟେ ଗମିଲି ଦିବ୍ୟ ଦେହେ। କଳ୍ପାନ୍ତେ ଦିନ ପ୍ରଳୟରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିଣ ଉଦରେ। କ୍ଷୀର ଜଳଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତ, ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଅଚ୍ୟୁତ। ପଶିଲି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ନିର୍ଲେପ ନିର୍ମଳ ଶରୀରେ। ଯେବେ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଗଲା, ଶୟନୁ ଅନନ୍ତ ଉଠିଲା। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରି, ଭୂମି ଭିଆଇ ସୃଷ୍ଟି କରି। ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତସୁତ, ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ହେଲେ ଜାତ। ମୁହିଁ ହୋଇଲି ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ, ସମ୍ଭୂତ ବିଧାତାର ଅଙ୍ଗେ। ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ, ଏତିନି ଲୋକେ ଭ୍ରମେ ନିତ୍ୟେ। କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଭ୍ରମେ ନୀତି, ମୋହର ଅବ୍ୟାହତ ଗତି। କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଭଳେ, ମୁହିଁ ଗମଇ ଅନ୍ତରାଳେ। ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ଥାଇ, ନୃତ୍ୟ କରଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ। ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ମୋର ବାଣୀ, ବୀଣା ଗୋଟିଏ ଦେଲେ ଆଣି। ଶପଥ ସ୍ୱର ବିଭୂଷଣା, ସୁସ୍ୱର ନାଦ ତିନି ଗୁଣା। ସ୍ୱର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ନାଦ ବାଇ, ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଗୁଣ ଗାଇ। ନିରତେ ଭ୍ରମେ ତ୍ରିଜଗତେ, ଶୁଣ କହିବା ଆଉ ଯେତେ। ହରିର ଅଭୟ ଚରଣ, ଅଶେଷ ତୀର୍ଥଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ସେ ପାଦ କଲେ ସୁମରଣ, ଶୀଘ୍ରେ ମୋ ଚିତ୍ତେ ନାରାୟଣ। ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ, ଅଜ୍ଞାନ ତମ ବେଗେ ନାଶେ। ସେ ହରି ଚରିତର ଗୁଣ, ଭୋମୁନି ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଭବସାଗରେ ଯେତେ ନରେ, ଆତୁର ଚିତ୍ତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ବିଷୟର ସେ ସୁଜଡ଼ିତ, କେବେ ହେ ନହେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ। ଅଛନ୍ତି ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ, ସେ ନରେ କେମନ୍ତେ ତରିବେ। କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଘୋଷି, ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ନାବେ ବସି। ହେଳେ ତରିବେ ହରି ଗାଇ, ଅନ୍ୟଥା ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ। ଯମ ନିୟମ ଯୋଗ ପଥେ, ଯେ ନର ସାଧେ ଅବିରତେ। ଏ ନାବ ପାଇ ବସେ କାହିଁ, ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦେ ଚିତ୍ତ ନାହିଁ। ଶୁଣ ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ, ମୋହର ପୂର୍ବର ଚରିତ। ଜନ୍ମ କର୍ମାଦି ମୋର ଯେତେ, କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଗ୍ରତେ। ତୁମ୍ଭର ମନ ତୋଷ ଅର୍ଥେ, କହିଲି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯେତେ। ସୁତବାଚ ସୁତ କହନ୍ତି ଅନୁରାଗେ, ଯଜ୍ଞେ ସମସ୍ତ ମୁନି ଆଗେ। ନାରଦ ଜନ୍ମ କର୍ମ କଥା, ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଗେ ସର୍ବ କହି, ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ। ଆକାଶ ମାର୍ଗେ ଗଲେ କେ, ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ବଳାହକେ। ଧନ୍ୟ ମହିମା ଦେବ ଋଷି, ନିରତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଘୋଷି। ହରି ଗାୟନେ ଭୋଳ ହୋଇ,
विविध छन्दे वीणा बाई निरते भ्रमे तिने पुरे जगत संकट धरे बोलोई दास जगन्नाथ प्रथम स्कंधे भागवत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे षष्ठाध्याय। सप्तम अध्याय। एमंते सुख मुख शुणी सौनक आदि सर्वमुनि सोता मुनिंक मुख चाहि पुणी पोछन्ति भाव बही। सौनक उवाच व्यासंको छाड़ी गंगा कूले नारद गले जेते बेले चेते संशय जेते थिला नारद वाक्य दूर हेला से सर्वगुणे अधिकारी नारद वाक्य चिते धरी पुणी की कले पुण्य देहा कह आम्भंको जेबे दया एमंते मुनि प्रसने कृष्ण महिमा शुणी कर्णे सुत कहन्ति तो सचिते मुनि जनकर ग्रते। सुतवाच से ब्रह्म नदीर पश्चिमे आश्रम सम्या प्रासना में जहि अशेष मुनि जन एणु अनेक यज्ञ स्थान मध्य बदरी नामे वन व्यासंक नियत आश्रम सेवने सरस्वती जले स्नान सारी प्रात काले कृष्ण महिमा चिंति मने मुनि बसिले जोग ध्याने निर्मल मने ध्यान करी तक्षणे प्रभु नर हरि माया सहित हेले दृश्य जे पूर्व पुराण पुरुष जे माया त्रिगुणे जड़ित अज्ञान पथे मोहग्रस्त असत्य सत्य प्राय मणे आत्मार गति न प्रमाणे तेणु से जन्मादि अनर्थ जीवको हुई प्राप्त ताहाको उद्धारिबा अर्थे कृष्ण भक्ति जोग पथे रचिले भागवत वाणी ए जीवतरे जहा शुणी भक्ति लभे कृष्ण पादे न पड़े शोक मोह बादे संहिता छळे हरिवाणी शोक मुनि की घरे आणी स्वभावे तांको निज सुत हरसे बोले भागवत विशेषे गोविंद प्रसन्ने माया न लागे तांको मने एमंते सुत प्रश्न शुणी मुनि सकळे मने गुणी मने संशय खेद बही कहन्ति सुत मुख चाहि। सौनक उवाच कि प्रयोजन तार ग्रंथे शोक स्वभावे आत्मा राम ताहांक ग्रंथे कि बाश्रम काहार अर्थे व्यास सुत अभ्यास कले भागवत निर्लेप जोगी से जुगते संशय लागे आंभ चिते शुणी संशय मुनि कथा कहन्ति सुत ब्रह्मवेता। सुतवाच स्वभावे मुनिंकर चित्त ग्रंथरे नुहई ग्रंथित तथापि अकिंचन पणे भजन्ति गोविंद चरणे जेणु सकल भूते हरि परम आत्मा रूपे पुरी तेणु भक्ति अतिरेके कहन्ति एक कुआरके
ସେ ସୁକ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭକତ ଜନପ୍ରିୟ ଅର୍ଥେ ଯାହାର ଜନ୍ମ ଏ ଜଗତେ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ବିପ୍ରଜନେ ହରିଚରିତ ଅବଧାନେ ଭକତ ପରୀକ୍ଷିତ କଥା ପଣ୍ଡୁ ନନ୍ଦନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତେ ବୀରେଗ ମିଳେ ବୀର ପଥେ ଭୀମସେନର ଗଦା ବାଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁ ଭାଜି ପଳାଇ ଗଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ ଲୁଚିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରେ ଏମନ୍ତେ ହୋଇଲା ରଜନୀ ଜଳେ ଭାଳଇ ଭୟ ଘେନି କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ଦେଖି କୂଳେ ବୋଲଇ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ମୋତେ ଯେ ନ ବରିଲୁ ତୁହି ଯୁଦ୍ଧେ ସକଳ ବୀର ମାରି ଏ ଭୂମି ଅପାଣ୍ଡବା କରି ତୋତେ ବସାନ୍ତି ରାଜକୂଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ ଶୁଣି ବୋଲଇ ନୃପବର ଏବେ ହୋ ପାଣ୍ଡବା କର ଏବେ ବରିଲି ସେନାପତି ଫେଡ଼ ତୁ ମୋହର ଦୁର୍ଗତି ଏମନ୍ତ କହି ଅନ୍ଧବଳା ତାହାର ହସ୍ତେ ଜଳ ଦେଲା ଦ୍ରୋଣକୁ ମୋର ବେଗେ ଉଠି ଧନୁ ଧଇଲା ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ମନ୍ତ୍ରୀଣ ନାରା ଚପେସିଲା ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରେ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଞ୍ଚ ଯେ କୁମରେ ଶୋଇଣ ଥିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ପଡ଼ି କାଟିଲା ତାଙ୍କ ଶିର ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର ଶୁଣି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳେ ପୁରିଲା ଭୂମି ଅନ୍ତରାଳେ ଅତି ନିନ୍ଦିତ କର୍ମ କଲା ଦୈବ ବସେ ଦ୍ରୋଣ ବଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୟନ ଉପେକ୍ଷୀ ପୁତ୍ର ମରଣ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ତାପସେ ମିଳିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ବାକ୍ୟ କହି ବୋଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଦ୍ରୋଣକୁ ମୋର ଶିର ବାଣେ କାଟି ସ୍ଥାପିବି ତୋ ଚରଣେ ତେବେ ହରିବି ତୋର ଶୋକ ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଦେଖ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ବନ୍ଧୁ ଆତତାଇ ତାହାର ବୋଧେ ଦୋଷ ନାହିଁ ଏମନ୍ତେ ମଧୁର ବଚନେ ଶାନ୍ତି କରାଇ ତାର ମନେ ଯାର ସାରଥି ଭଗବାନ କେତାରେ କରେ ଅପମାନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ ବସିଲା କପି ଧ୍ୱଜ ରଥେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ସଜ ହୋଇ ଦେବେ ଗଗନେ ଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣ ବଳା କାତରେ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା ବାଳକ ବୋଧେ ଛନ ମନେ ପଳାଇ ଜୀବନ ରକ୍ଷଣେ ବେଗେ ପଳାଇ ଭୂମି ଗତେ ପଶିଲା ଗହନ ବନସ୍ତେ ପୁଣି ପଳାଇ ଘୋର ବନେ ଅନ୍ଧକ ରୁଦ୍ର ତରେ ଜେହ୍ନେ ତାରେ ରକ୍ଷକ କେହି ନାହିଁ ଶ୍ରମେଣ ଅସନ ଚଳଇ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷଣେ ଦ୍ରୋଣ ସୁତ ମନେ ସୁମରି ବ୍ରହ୍ମ ଅସ୍ତ୍ର ତକ୍ଷଣେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମଶିରାକୁ ହସ୍ତେ ଧରି ସଂହାର ନ ଜାଣେ ତାହାରେ ପେଶିଲା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମଶିରା ନାମ ତେଜେ ବିରାଜେର ବିଷମ
तार प्रचंड तेज चाहे कंपई अर्जुनर देही ब्रह्मास्त्र को भय कला गोविंद मुख को चाहिला पड़िय भय पाद तले बोलई जीवन विकले। अर्जुन वाच हे कृष्ण कृष्ण जोगेश्वर शरण जनक सदर संसार नल दहने दरे स्मरन्ति तोते जने ताहांको तेउ मोक्ष गति अभय ब्रह्मे से पसंती आदि पुरुष निरंजन प्रकृति परे तो विश्राम स्वरूपे माया को संघरु कैवल्य रूपे तु विहरु एणु तोहर गति मोहि मायार बळे न जाणई ए जीव लोके घोर माया तुटई जारे करु दया ए जे तोहर अवतार खंडिब बनेर भार तोरे शरण जे पसई संसार ताको न लागई एणु मोहर गति तुही तो माया बल मु जाणई ए जे आसई ब्रह्मसर तेजे आच्छादितिनि पुर स्वभावे प्रचंड दारुण देखि कंपई मोर प्राण कह कि करिबि गोसाई तो तहुआन गति नाही। अर्जुन वाक्य शुणी हसी कहन्ति प्रभु ब्रह्म राशि। श्रीकृष्ण वाच जीवन डरे द्रोण बला अति मानुष कर्म कला मंत्र न जाणई संघारे बेगे पेशिला प्राण डरे एहा निवारे शस्त्र नाही केही न जाने देह बही तू तो सकल शास्त्र जाणु चंचल चित्ते न प्रमाणु ए ब्रह्म शस्त्र तेज घोर तू ब्रह्म शस्त्रेण निर्वार। सुतवाच शुणे गोविंद मुखवाणी अर्जुन मने मने गुणी तक्षणे आचमन कला कृष्ण को मने सुमरिला द्रोणक तहु अछि जाणी भावे कहिले चक्र पाणी ब्रह्मसर को ब्रह्मसर मंत्री पेशिला वीरवर गगन मध्य बेनिसरे भूमिकंपई थर हरे अर्क नल प्राय दिशि बेढ़िले 10 दिग ग्रासी सेवेनी शस्त्र तेज राशि प्रलया नल प्राय दिशि दहिबा प्राय त्रिभुवन देखि डरिले सर्वजन तेजे तापित त्रिभुवन ता देखि तक्षणे अर्जुन कृष्ण बोइले सुण वीर अस्त्रे से अस्त्र को संहार जहु कहिले चक्र पाणी तक्षणे संहारिला आणी रथ ओल्हाई महारोषे धइला अस्वस्थमा केसे प्रचंड रोषे शिर झुणी आकर्षि पाड़िला धरणी कर चरण तनु छंदे बेगे बांधिला माल बंधे वरुण पाश कुसुमरी पशुक प्राय बंदी करी अर्जुन मने दया बही राजसदने नेबा पाई रथर दंडे बांधे आणी देखि बोलंती चक्र पाणी ए ब्रह्म बंधु वत्स दोही एहाकु दंडे हेन थोई मने तो अन्य न विचार
ବେଗେ ହାର ପ୍ରାଣ ହର। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଳକ ଶୟନେ ଥିଲେ ଯେ ନିଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ। ଏ ନାଶ କଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଏବେ କହିବା ପାର୍ଥ ଶୁଣ। ମତ ପ୍ରମତ୍ତ ଉନ୍ମତ୍ତ ବାଳ ବନିତା ନିଦ୍ରାଗତ। ଶରଣାଗତ ରଥହୀନ ସଙ୍କଟେ ଦେଖିରି ପୂଜନ। ଏହାଙ୍କୁ ବଧ ଯେ କରନ୍ତି ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। ପର ଜୀବନ ମାରି ଆଣି ଆତ୍ମାକୁ ପୋଷନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ମାରନ୍ତେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ ବେଦେ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଜନ। ତୁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ରହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଗର୍ବ ବହି। ବୋଇଲୁ ନ କାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ ତୋର ରିପୁକୁ ମୁହିଁ ଧରି। ତାହାର ଶିର କାଟିବେ गे ସ୍ଥାପିବି ତୋର ପାଦ ଯୁଗେ। ମୁହିଁ ଯେ ଶୁଣିଅଛି ଏହା ଏବେ ରଖିଲୁ କରି ଦୟା। ବେଗେ ହାର ପ୍ରାଣ ହର ନିମିଷେ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ଏ ପାପୀ ଆତତାୟୀ ନର ବାଳକ ହନ୍ତାଏ ତୁମ୍ଭର। ଯାହାର ଆଶ୍ରେ ଭୋଗ କଲା ତାର ପ୍ରିୟ ଏ ଚିନ୍ତିଲା। ଏଣୁ ଏ କୂଳ ପାଂଶୁ ପାଣେ ନିତେ ବଞ୍ଚଇ ଘୋର ବନେ। ସୁତବାଚ ଏମନ୍ତେ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାନା ମତେ। ଅର୍ଜୁନ ନ ଶୁଣଇ ତାହା ଗୁରୁପୁତ୍ରକୁ କରି ଦୟା। ଯଦ୍ୟପି ଅଟେ ପୁତ୍ର ଦ୍ରୋହୀ ତଥାପି ବୋଧେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ବୀର ପାର୍ଥ ବନ୍ଧନ କରି ଗୁରୁ ସୁତ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲା ତୋରିପୁ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା। ନିନ୍ଦିତ କର୍ମେ ହୀନ ହୋଇ ବନ୍ଧନ ପଶୁ ପାଶେ ଦେହି। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ରୂପ ଚାହିଁ ତକ୍ଷଣେ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି। ପୁତ୍ରଙ୍କ ରିପୁ ଏ ନିୟତ ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ସୁତ। ଅନ୍ତରେ ନମସ୍କାର କଲା ଅର୍ଜୁନ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ବୋଲଇବେନି କର ଯୋଡ଼ି ବନ୍ଧନ ଦିଅ ବେଗେ ଫେଡ଼ି। ସ୍ୱଭାବେ ବିପ୍ର ଗୁରୁଜନ ବିଶେଷ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବେଦ ଗ୍ରାମ ବିସର୍ଗ ସଂହାର ସଂଯମ। ସକଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କଳା ଯେ ଗୁରୁ ପଣେ ଶିଖାଇଲା। ସେହିଟି ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜାତ ଆତ୍ମାରୁ ଆପଣେ ସମ୍ଭୂତ। ସ୍ୱାମୀର ତହୁଁ ଅର୍ଧେ ଘେନି ଝୁକତେ ହାର ଜନନୀ। ସ୍ୱାମୀର ସଙ୍ଗେ ସେ ନ ମଲା ଯେଣୁ ଏ ପୁତ୍ର ତାର ଥିଲା। ତୁମ୍ଭେ ଧର୍ମଜ୍ଞ ମହାଭାଗ ଏ ନହେ ତୁମ୍ଭ ଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ। ଏତର ଧର୍ମ ଗୁରୁକୁଳ ଏହାକୁ ଭଲେ ପ୍ରତିପାଳ। ଏହାର ଗୌତମୀ ମାତା ସୁପୁଣ୍ୟବତୀ ପତିବ୍ରତା। ରୋଦନ ନ କରୁ ସେ ଶୋକେ ମୋହର ପ୍ରାୟ ପୁତ୍ର ଦୁଃଖେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେବେ ମୂଢ଼ ପଣେ କୋପ ସମ୍ପାଦେ ବିପ୍ରଗଣେ। ସେ କୋପେ ନିଜ କୁଳ ଦହେ ଏଣୁକେ ପ୍ରିୟ ବିପ୍ର ମନୁଷହେ। ସେ କୋପେ ନିଜ କୁଳ ଦହେ ଏଣୁକେ ବିପ୍ର ମନୁଷହେ। ସୁତବାଚ ଦ୍ରୌପଦୀ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ ବାଣୀ ହରସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି। ଶୁଣି ନକୁଳ ସହଦେବ ସାତ୍ୟକୀ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ। ଗୋବିନ୍ଦ
ପଦି ଶୁଣି କରି କୁନ୍ତି ସହିତେ ଯେତେ ନାରୀ ମୌନେ କିଛି ନ ବୋଇଲେ ସେ ଧର୍ମ ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଭୀମସେନ କଟାକ୍ଷେ ଅରୁଣ ଲୋଚନ କୋପେ ଅନାଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖେ ବୋଲନ୍ତି ଅତି ମନ ଦୁଃଖେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗେ କାଟି ଶିର ଏହାକୁ ନରକୁ ଧର କି ପ୍ରୟୋଜନ କିବା ଅର୍ଥେ ଏ ପାପୁ ତରିବ କେମନ୍ତେ। ଶୟନେ ଶିଶୁ ବଧ କଲା ସ୍ୱଭାବେ ଜିଉଁ ଜିଉଁ ମଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଏ ଧର୍ମ ଭୀମ ମୁଖୁ ଶୁଣି ଅଳପ ହାସେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଧ ଯୋଗ୍ୟ ନହି ଏହା ମୋ ଶାସ୍ତ୍ରେ ଅଛି କହି। ଯେ ଆତତାୟୀ କର୍ମ କରେ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରେ ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି ଅନ୍ତେ ନରକ ପଥ ଚିନ୍ତି। ମରଣ ଉଚିତ ଏହାର ଏହାକୁ ରଖ ବୀରବର। ଉଭୟ ବାକ୍ୟ ମୋର କର ଯେ ଧର୍ମ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର। ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁତ୍ର ଶୋକ ବେଳେ ତୁ ଯେ ବୋଇଲୁ ଅବହେଳେ। ତୋହର ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ମାରି ଶିର ଚରଣେ ପୂଜା କରି ଖଣ୍ଡିବ ପୁତ୍ର ଶୋକ ତେବେ ମୋର ବଚନ କର ଏବେ। ଶସ୍ତ୍ରେ ହାର ତେଜହର ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାୟ କର। ଶାସ୍ତି ଲାଞ୍ଛନେ ଏ ବିହରୁ ଏ ବିପ୍ର ଜୀବନେ ନ ମରୁ। ଶୋକ ନ ଥାଉ କୃଷ୍ଣା ଚିତେ ଏ କଥା କର ଭୀମ ହିତେ। ଏ କଥା ମୋର ସନମତ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କୃତ କୃତ୍ୟ। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି କୋପ ଭରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ୍ଗ ଧରି କରରେ କେଶ ଧଇଲା ବାମ ହସ୍ତେ। ମଣି ଯେ ଥିଲା ତାମ ମାଥେ ଖଡଗ ଧରି ଦୃଢ଼ ମତି। ମଣି ସହିତେ ଶିଖା କାଟି ଆଣି ଥୋଇଲା ବାହୁବଳେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ ପାଦ ତଳେ ବନ୍ଧନ ତକ୍ଷଣେ ଫେଇଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ତା ମୁଖ ଚାହିଁଲା ବାଳକ ହତ୍ୟା ଦୋଷହୀନ। ମଳିନ ଦିଶେ ତା ବଦନ ମଣି ହରଣେ ତେଜ ଗଲା। ନଗରୁ ବେଗେ ପଳାଇଲା କେଶବପନ ଧନ ହରି। ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଦୂର କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଣ୍ଡ ଏହି ମତେ। ମରଣ ଲୋଭ ଜୀବନ୍ତେ ଦ୍ରୋଣକୁ ମରେ ଶାସ୍ତି ଦେଇ। ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧବେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସର୍ବେ ଆତୁର ପୁତ୍ର ଶୋକେ। ବାଳକ ଘେଣି ଏକେ ଏକେ ବହନ କଲେ ଦୁଃଖ ମନେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ମୁନି ଜନେ ସୁଜନ ହିତେ
भागवत भियाई रस मय गीत प्रथम स्कंधे हरिवाणी शोणी संसारु तर प्राणी अमृत श्री कृष्ण चरित कहोई दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे द्रौणी निग्रह नाम सप्तम अध्याय।